Yesterday I have given one homework problem. How many completed that problem? Parsing table draw చేయమన్నానండి. How many of you completed that one? Guys, are you getting my voice? Voice వస్తుంది కదండి, వినపడుతుంది కదా? ఎవరు రిప్లై ఇవ్వట్లేదు, ఎవరు చేయలేదా? చేయకపోతే మంచిదండి, హ్యాపీ, ఇబ్బంది లేదు. చేసిన కానీ డౌట్స్ కానీ, చేయకపోతే ప్రాబ్లం లేదు కదా. అందరూ వచ్చినట్టేనండి? కెన్ వి స్టార్ట్? రెగ్యులర్ క్యాండిడేట్స్ అందరూ వచ్చారా? బోనా ఓకే, గాయత్రి ఓకే, భవానీ, లక్ష్మి, బుర్ల, సతీష్, శాలిని, హఫీజా, సురేంద్ర, రంగా ఉన్నాడా? నర్మదా, వీళ్ళు ఎవరు కానీ రాలేదు. Okay, see, previously we have seen how to complete the, first we have drawn the parsing table for the award questions parser. Then by using the parsing table, okay, based on the relations in the parsing table, we are parsing the input string. Okay, that is what we are going on. Guys, is it okay? Voice వస్తుంది కదా అందరికి? వాయిస్ ఓకే కదండి అందరికి? వస్తూనే ఉంది కదా? దీనికన్నా రిప్లై అయ్యండి కనీసం, వాయిస్ ఓకేనా కాదా? Okay. See, previously we have seen how to complete the operator precision parser, how to construct the parsing table for the operator precision parser, and by using the parsing table, how to derive the input string that we have seen in the previous class. Okay, now for that same topic, we have one more topic is there called the function table. See, the drawback of the parsing table is the size of the table depends on the number of terminal symbols. Okay, when we go to this parsing table, the drawback of that one is depending on the number of terminals, the size of table is increasing. For example, if you see this one, how many terminals are there? 1, 2, 3, 4, 5, including dollar. So since 5 terminals are there, including dollar, the table says is 5 into 5, 5 rows and 5 columns. Okay, it is taking up how many cells will be there in the table, means 25 cells will be there in the table. For the small grammar we have taken, which has only 3 or 4 production rules, it is taking 5 by 5 table. Okay, assume if the grammar is a large grammar, when we go to the large grammar, how many cells it want, how many rows and columns it want, so that how many total cells will be there. That is the drawback of the operator precision parsing table is the size of the table is very large. Okay, it is it will take more amount of memory to store the entire table. Why? Because whenever the number of whenever the number of terminals increase, the table size will increase. If you take this example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, including $10. That means the table size is 10 by 10. That is 100 cells will be in the table. Okay, it will take more amount of memory for storing these tables. So what is the alternative for this one is, okay, see the first point here, the size of the operator precision parsing table is big of n square, where n is the number of terminals. Where n is the number of terminals, the size of the table is big of n square, that is n into n. Okay, so storing that large table is consuming more space. So whenever we want to store that large table, it will take more space. For example, if we take the C language has approximately, when we consider the operators and special symbols, all are nearly 200 symbols are there totally, whether they are the special symbols or whether they are the operators, arithmetic, relational,
conditional operator, like all operators and special symbols, if you consider, there are approximately 200 symbols are there. Okay, that means the table size will be 200 by 200. That is approximately 40,000, something like that. Okay, that storing the entire table will become very large, will take very much more space. To reduce that size of the table, from the parsing table we are going to construct function table. Okay, since the original parsing table is consuming more space, it is consuming more space to store the original parse table. So from that original parse table we are trying to construct the function table, precedence function table. Original one is precedence parsing table. Now from the precedence parsing table we are going to construct the precedence function table. Clear? That is what we want to do. For the parsing table we have to construct this one. Now see, all of you please take a pen and paper. Please maintain the pen and paper. We will take our first example, which is a small table. Pen and paper తీసుకున్నారండి? All of you please take the pen and paper. Okay, already మనకు first table ఉంది కదండి. This is the original parsing table. We have operative precedence parsing table. This cell is 1 2 3 4 4 terminals are, that means total it will take 16 cells. Okay, 4 into 4 16 cells it will take. To reduce this size table, from this parsing table we are trying to construct the function table. So for that one, first take the original table on a paper. Consider this rows as a function f. Consider the rows as a function f. Consider the columns as function g. Okay, we are taking two functions f and g, where f indicates the rows and g indicates the columns. Okay, rows will be taken as the function f, columns will be taken as the function g. Clear? Now write down all the f one side, g one side. మనకి 1 ఫంక్షన్ 1 2 ఫంక్షన్ రాసిన ఐడియా ఉంది కదండి మీరు మ్యాథ్స్ లో, ఇలా రాసుకుంటూ వస్తాం. అలా రాయండి. రైట్ డౌన్ ఫస్ట్ f ఫంక్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్, g ఫంక్షన్ రైట్ సైడ్. What are the symbols in this f? id plus star dollar. Similarly here also g లో కూడా id plus star dollar. Functions రెండు మన గ్రాఫ్ గీస్తున్నాండి. ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఒరిజినల్ పార్సింగ్ టేబుల్ we are constructing the graph. Okay, we are trying to construct the function graph. Then we will go for the, from the function graph we will go for the function table. ఐడియా ఉంది కదండి, మ్యాథ్స్ లో మనం 1 1 రిలేషన్, 1 2 రిలేషన్, సర్జెక్షన్ బైజెక్షన్ ఎలా డ్రా చేసాము. మ్యాథ్స్ లో ఐడియా ఉంది కదండి మీకు. ఇప్పుడు ఇలా డ్రా చేశారండి స్క్రీన్ మీద నేను చూసినట్టుగా. 2 సర్కిల్స్ అండ్ ఓవెల్స్ తీసుకోండి. లెఫ్ట్ సైడ్ ది ఎఫ్, రైట్ సైడ్ ది జి. ఎఫ్ఐడి జిఐడి, ఎఫ్ ప్లస్ జి ప్లస్, ఎఫ్ స్టార్ జి స్టార్, ఎఫ్ డాలర్ జి డాలర్. క్లియర్? డ్రా చేశారు కదా. నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఎఫ్ఐడి, ఎఫ్ లో ఐడికి జీలో ఐడికి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? దర్ ఈస్ నో రిలేషన్ ఎట్ ఆల్. సో దీంతో మనకు ప్రాబ్లం లేదండి. ఇప్పుడు ఎఫ్ లో ఐడికి జీలో ప్లస్ కి రిలేషన్ ఏముంది? గ్రేటర్ దెన్ రిలేషన్ ఉంది. మీరు ఈ గ్రేటర్ దెన్ రిలేషన్ ఏమైనా ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటారంటే, గ్రేటర్ దెన్ ఇలా ఉంది కాబట్టి కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ద యారో హెడ్. దాన్ని యారో హెడ్ కింద ట్రీట్ చేయండి. ఆ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ని యారో హెడ్ అనుకుంటే, ఎట్ సైడ్ ఉంది యారో హెడ్? ఇప్పుడు లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉందండి. ఎఫ్ఐడి నుంచి జి ప్లస్ కి యారో హెడ్ ఉంది. అర్థమవుతుందండి? ఎఫ్ఐడి నుంచి జి ప్లస్ కి. సో రైట్ డౌన్ దిస్ యారో హెడ్. ఒక నిమిషం అండి, నేను కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను మీతో పాటు. జస్ట్ వెయిట్ 1 minute. ఫాలో డ్రా చేసుకుంటూ వద్దాం. నేను ముందు డ్రా చేశాను, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వన్ బెస్ట్ ఏంటంటే నేను కూడా మీతో పాటు చాలా డ్రా చేసుకుంటూ వస్తాను.
Now see, మన దగ్గర ఉన్న సిచ్యువేషన్ అండి. F function ID plus star dollar zero. ID plus star dollar. This is the situation we have. Now, F ID నుంచి G plus కి I am drawing one arrow head. ఓకే, నేను దీనికి కలర్ వచ్చేసి రెడ్ ఇస్తాను. మీరు నోట్స్ లో కలరింగ్ అవసరం లేదు, నేను ఇక్కడ రెడ్డింగ్ అండి వర్క్. సి FID నుంచి G ప్లస్ కి గ్రేటర్ దెన్ ఉందండి. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ గ్రేటర్ దెన్ యారో హెడ్స్ అనుకోండి, లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్. అమ్మాయి ఓడమాకమ్మా దుమ్ములేస్తుంది, అవి ఓడమాకు దుమ్ములేస్తుంది. చిన్న దెబ్బదా ఊడు, ఫాస్ట్ కూడిచి పక్కన పెట్టేసి దుమ్ములేస్తుందమ్మా. ఓకే, ట్రీట్ దట్ గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ యాజ్ యారో హెడ్స్. దీన్ని మనం యారో హెడ్ అనుకుంటే ఎక్కడి నుంచి ఎటు నుంచి ఎటు ఉంది? FID నుంచి G ప్లస్ ఉందండి. సో FID టు G ప్లస్ వన్ యారో హెడ్. సెకండ్ మళ్ళీ FID నుంచి స్టార్ కూడా FID నుంచి స్టార్ కే ఉంది, గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ కాబట్టి FID టు G స్టార్. వన్ మోర్ FID టు G స్టార్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ FID నుంచి డాలర్ ఉంది. సో FID నుంచి మొత్తం 3 యారో హెడ్ అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయండి, ప్లస్ కి స్టార్ కి డాలర్ కి. అర్థమవుతుందండి వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్? గైస్ ఫాలో అవుతున్నారా వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్? సిమిలర్లీ ఇప్పుడు F ప్లస్ కూడా అండి, మళ్ళీ F ప్లస్ కు తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అండి. F ప్లస్ కి GID కి ఏముంది? ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి F ప్లస్ GID ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి GID నుంచి ఒక యారో తీసుకుంటున్నాను F ప్లస్ కి. ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ యారో. నేను ఈ యారోస్ నేను కలర్ పెడతాను మనకి ఈజీనెస్ కోసం. ఇక్కడ వేరే కలర్ ఇచ్చాను, డిఫరెన్షియేషన్ అటు నుంచి ఇటు. నెక్స్ట్ అవుట్ సైడ్ యారో అండి, F ప్లస్ నుంచి G ప్లస్ కి అవుట్ సైడ్ యారో. సో F ప్లస్ నుంచి G ప్లస్ కి టేక్ యాన్ అవుట్ సైడ్ యారో. నెక్స్ట్ ఇలా అర్థమైన వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, మీ ఓన్ మీరు కంప్లీట్ చేయండి. F ప్లస్ నుంచి G స్టార్ నుంచి F ప్లస్ కి ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉందండి ఈసారి. G స్టార్ నుంచి F ప్లస్ కి, G స్టార్ నుంచి F ప్లస్ కి. ఇదే మాత్రం మనం మిస్టేక్ డైరెక్షన్ మార్చితే మొత్తం ప్రాబ్లం దొబ్బుద్దండి, జాగ్రత్తగా గీసుకోవాలి. మర్చిపోయి ఏదైనా రాంగ్ గీసామంటే మన ప్రాబ్లం ఎగిరిపోయింది. F ప్లస్ నుంచి D డాలర్ కి, ఫ్రమ్ F ప్లస్ టు G డాలర్. సి ప్లస్ కి ఏం లేదండి, ఇక్కడ చూడండి. ప్లస్ కి మీకు మళ్ళీ కావాలంటే ప్లస్ నుంచి అవుట్ సైడ్ డైరెక్షన్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 అవుట్ సైడ్ డైరెక్షన్లు ఉన్నాయండి, 2 ఇన్సైడ్ డైరెక్షన్లు ఉన్నాయండి. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ ఇన్సైడ్ డైరెక్షన్ చూస్తే F ప్లస్ కి ఇన్సైడ్ ఎవరి నుంచి ఉంది? GID నుంచి F ప్లస్ కి ఇన్సైడ్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఉంది కాబట్టి GID నుంచి F ప్లస్ కి ఇన్సైడ్ డైరెక్షన్, GID నుంచి F ప్లస్ కి ఇన్సైడ్ డైరెక్షన్. సెకండ్ చూస్తే అవుట్ సైడ్ డైరెక్షన్ అండి, F ప్లస్ నుంచి G ప్లస్ కి అవుట్ సైడ్ డైరెక్షన్. సో F ప్లస్ నుంచి G ప్లస్ కి అవుట్ సైడ్ డైరెక్షన్ ఇచ్చాము. మళ్ళీ థర్డ్ వన్ చూస్తే ఇన్సైడ్ డైరెక్షన్ అండి, G స్టార్ నుంచి F ప్లస్ కి ఇన్సైడ్ డైరెక్షన్. సో G స్టార్ నుంచి F ప్లస్ కి ఇన్సైడ్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాం. అట్లాగే ఫోర్త్ వన్ చూస్తే అవుట్ సైడ్ డైరెక్షన్ అండి, ఏం లేదండి, గ్రేటర్ దెన్ ఉంటేనే అవుట్ సైడ్ డైరెక్షన్ అనుకోండి, లెస్ దెన్ ఉంటే ఇన్సైడ్ డైరెక్షన్ కింద తీసుకోండి. ప్లస్ F ప్లస్ నుంచి G డాలర్ కి, F ప్లస్ నుంచి G డాలర్ కండి. మొత్తం F కి మీరు చూస్తే ఎన్ని ఇన్సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? అవుట్ సైడ్ 2, ఇన్సైడ్ 2 అండి. F కి 4 ఉండాలి, F ప్లస్ కి 2 అవుట్ సైడ్ 2 ఇన్సైడ్. ఇదిగోండి ఈ 2 అవుట్ సైడ్, ఈ 2 ఇన్సైడ్ F ప్లస్ కి. అర్థమైందండి? ప్లస్ కి అంతే అండి, డిపెండింగ్ ఆన్ పార్సింగ్ టేబుల్. ఆ టేబుల్లో ఉన్న దాని ప్రకారం మనం డ్రా చేస్తున్నాం అండి యాజ్ యూజువల్. కాకపోతే ఏంటంటే టేబుల్ డ్రా చేసుకుని టేబుల్ స్టోర్ చేసుకునే పని లేకుండా చిన్న టేబుల్లో మార్చుకుంటున్నాం. ఆ లార్జ్ టేబుల్ చిన్న టేబుల్లో మార్చడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అంతేనండి వర్క్. ఇప్పుడు సిమిలర్లీ ఇది నెక్స్ట్ అర్థమైన వాళ్ళు మీరు నోట్స్ లో మీరు కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఉన్నానండి. కంటిన్యూ విత్ ద
ఎఫ్ స్టార్, ఎఫ్ డాలర్ కూడా కంటిన్యూ చేయండి. మళ్ళీ నేను ఎఫ్ స్టార్‌కి తీసుకుంటే 3 ఔట్ సైడ్ ఉన్నాయండి. ఒకే ఒకటి ఇన్‌సైడ్ ఉందండి. ఎఫ్ స్టార్‌కి వచ్చేటప్పటికి 3 ఔట్ సైడ్, 1 ఇన్‌సైడ్. 3 ఔట్ సైడ్, 1 ఇన్‌సైడ్. జిఐడి నుంచి ఇన్‌సైడ్. జిఐడి టు ఎఫ్ స్టార్ ఇన్‌సైడ్ ఉందండి. జిఐడి టు ఎఫ్ స్టార్ ఇది ఇన్‌సైడ్. నెక్స్ట్ ఇంక మిగిలిన మొత్తం ఔట్ సైడేనండి. ఎఫ్ స్టార్ నుంచి జి ప్లస్‌కెళ్ళాలి, జి స్టార్‌కెళ్ళాలి, డాలర్‌కి మూడిటికి ఎళ్ళాలండి. ప్లస్‌కొకటి, స్టార్‌కొకటి, డాలర్‌కి ఒకటండి. నెక్స్ట్ ఎఫ్ స్టార్ కూడా అయిపోయింది నాకు. ఎఫ్ డాలర్ తీసుకుంటే 3 ఇన్‌సైడే ఉన్నాయండి. ఐడీ ప్లస్ స్టార్ నుంచి మూడిటి నుంచి 3 ఇన్‌సైడ్ రావాలి. 3 ఇన్‌సైడే కాబట్టి ఐడీ నుంచి ఒకటి ఇన్‌సైడ్. నెక్స్ట్ ప్లస్ నుంచి ఒకటి ఇన్‌సైడ్. స్టార్ నుంచి కూడా ఒకటి ఇన్‌సైడ్ అండి. ఒకవేళ మీరు చెక్ చేసుకోనండి మొత్తం ఔట్ గోయింగ్స్ ఎన్నున్నాయి ప్రతిదానికి. ఎఫ్ఐడికి 3 ఔట్ గోయింగేనండి. ఇన్‌కమింగ్ అసలు లేవు. 3 ఔట్ గోయింగ్ ఎఫ్ఐడి ఓకే. క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటున్నామండి. ఎఫ్ ప్లస్‌కి 2 ఔట్ గోయింగ్, 2 ఇన్‌కమింగ్ ఉండాలి. ఎఫ్ ప్లస్‌కి 2 ఔట్ గోయింగ్, 2 ఇన్‌కమింగ్ ఓకే. జి ప్లస్‌కి ఎఫ్ స్టార్‌కి 3 ఔట్ గోయింగ్, 1 ఇన్‌కమింగ్ అండి. ఎఫ్ స్టార్‌కి 3 ఔట్ గోయింగ్, 1 ఇన్‌కమింగ్ ఓకే. ఎఫ్ డాలర్‌కి 3 ఇన్‌కమింగ్ క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటున్నామండి. సిమిలర్‌లీ కాలమ్స్ కూడా కావాలంటే రాండమ్‌గా కాలమ్స్ కూడా చెక్ చేసుకోండి. జి జి డాలరు 3 ఇన్‌కమింగ్ రావాలి. జి డాలర్‌కి 3 ఇన్‌కమింగ్ వచ్చాయి. జి స్టార్‌కి, జి స్టార్‌కొచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? 2 ఇన్‌కమింగ్, 2 ఔట్ గోయింగ్ జి స్టార్‌కి. 2 ఇన్‌కమింగ్, 2 ఔట్ గోయింగ్ ఉన్నాయి. జి ప్లస్‌కి 3 ఇన్‌కమింగ్, 1 ఔట్ గోయింగ్ అండి. జి ప్లస్‌కి 3 ఇన్‌కమింగ్, ఒకే ఒకటి ఔట్ గోయింగ్ ఉంది. ఓకే. వెరీ గుడ్. జిఐడీకి 3 ఔట్ గోయింగేనండి. ఇన్‌కమింగ్ అసలు లేవు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రెసిడెన్స్ గ్రాఫ్ అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫంక్షన్ గ్రాఫ్ ఆర్ ప్రెసిడెన్స్ గ్రాఫ్. ప్రెసిడెన్స్ రిలేషన్ గ్రాఫ్ అంటాం. వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ యూ కాల్ ఇట్ యాస్. ప్రెసిడెన్స్ గ్రాఫ్. ప్రెసిడెన్స్ గ్రాఫ్ ఆర్ ప్రెసిడెన్స్ రిలేషన్ గ్రాఫ్. ఎంతవరకు అందరికి క్లియర్ అండి? ఈ గ్రాఫ్ ఎలా గీసాము అనేది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ దిస్ గ్రాఫ్? రిమైనింగ్ అందరూ క్లియర్ అండి? ఇక్కడ నుంచి మనకు అసలు వర్క్ ఇప్పుడు ఉంటదండి. మెయిన్ లాజికల్ వర్క్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిందంటే లాంగెస్ట్ పాత్ కనుక్కోవాలండి. ప్రతి సింబల్ కి వాట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ పాత్ మనం కనుక్కోవాల్సింది అదండి. వి హావ్ టు ఫైండ్ ద లాంగెస్ట్ పాత్. ఎఫ్ఐడి దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ పాత్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ఐడి. ఎఫ్ఐడి కాడ నుంచి మనకి లాంగెస్ట్ పాత్ ఏమొస్తుందో ఐడెంటిఫై చేయాలండి. ఎఫ్ ప్లస్ కి వాట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ పాత్. ఎఫ్ స్టార్ కి వాట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ పాత్. ఎఫ్ డాలర్ కి లాంగెస్ట్ పాత్. అలాగే జిఐడి, జి ప్లస్, జి స్టార్, జి డాలర్ వీటన్నిటికి మనం లాంగెస్ట్ పాత్ కనుక్కోవాలండి. అంటే లాంగెస్ట్ పాత్ అంటే ఏం లేదండి. ఎఫ్ఐడి దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తే మాక్సిమం ఎక్కడ దాకా వెళ్తాం, ఎన్ని సింబల్స్ విజిట్ చేస్తున్నాం. ఎఫ్ఐడిని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ జి ప్లస్ కి వెళ్ళొచ్చు, మనం జి స్టార్ కి వెళ్ళొచ్చు, డాలర్ కి వెళ్ళొచ్చు అండి. అదే ఫస్ట్ ఎఫ్ఐడి నుంచి డాలర్ కి వెళ్తే ఒకటే పాత లెంత్ ఎంత 1 ఒకసారి ఆగిపోతుంది. అదే ఎఫ్ జి స్టార్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి మళ్ళీ జి స్టార్ నుంచి వేరే చోటుకి వెళ్ళొచ్చా? జి స్టార్ నుంచి ఎఫ్ ప్లస్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే అండి. అంటే డిఫరెంట్ పాత్స్ ఆర్ దేర్. డిఫరెంట్ పాత్స్ లాంగెస్ట్ పాత్ కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ ఎఫ్ఐడికి 3 అవుట్‌పుట్స్ ఉన్నాయి. 3 అవుట్ లైన్స్ ఉన్నాయి. డాలర్‌కి తీసుకుంటే పాత్ ఎంత అవుద్ది? ఒకటే ఒకటి మనం విజిట్ చేయగలిగేది. సో 1 డాలర్‌కెళ్తేనేమో పాత్ 1. అదే స్టార్‌కెళ్తే పాత్ ఎంత అయిద్ది?
FID టు G స్టార్ కి వెళ్ళొచ్చు, ఏరో ఉంది. G స్టార్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు మనం? F ప్లస్ కి వెళ్ళొచ్చు. F ప్లస్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు? G ప్లస్ కి వెళ్ళొచ్చు. G ప్లస్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు? $. మీరు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడే వర్క్ ఎక్కువ అండి, పేపర్ మీద రాసుకోవాలండి క్లీన్ గా, ఒక్కొక్కటి పాత రాసుకుంటూ రావాలి. FID కి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి పేపర్ మీద నీట్ గా రాసుకోండి. FID నుంచి అన్ని పాత్స్ రాసుకొని అందులో లాంగెస్ట్ పాత్ ఐడెంటిఫై చేయండి అండి. అర్థమైందండి ఎలా చేయాలండి? పేపర్ మీద రాసుకోండి. FID తీసుకొని ఎన్ని పాత్స్ ఉన్నాయి, FID కి మొత్తం హౌ మెనీ పాత్స్ ఆర్ దేర్, ఆ పాత్స్ అన్ని రాయండి అండి పేపర్ మీద. అందులో లాంగెస్ట్ పాత్ ఏదో కావాలి. మీ కన్ఫ్యూజన్ బాగుంది ఒకటే అండి, సింపులే, నేను చెప్తా చూడండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం బోర్డు మీద చూస్తాం. ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ పక్కన పెట్టుకోండి అండి, జస్ట్ 1 మినిట్. కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదండి. FID తీసుకున్నారు కదా, FID కి ఎన్ని అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి? మొత్తం 3 ఉన్నాయి. 3 అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్స్ ఆర్ దే. సో నేను 3 FIDs తీసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే FID కి మొత్తం పాసిబుల్ పాత్లు 3 ఉండేది, 3 అవుట్ గోయింగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఫస్ట్ పాత్ ప్రకారం ఫస్ట్ పాత్ FID లో ఈ ఫస్ట్ పాత్ తీసుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము? G ప్లస్ కి వెళ్తాము. అంటే ఈ ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు G ప్లస్. అదే సెకండ్ పాత్ తీసుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్తాం మనం? ఇది తీసుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్తాము? G స్టార్. రాసుకోండి పేపర్ మీద నీట్ గా జాగ్రత్తగా రాయండి. G స్టార్ కి వెళ్తాము. అదే థర్డ్ పాత్ తీసుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్తాము? $. క్లియర్ అండి? ఇక్కడ దాకా క్లియర్ కదా? FID నుంచి $కి వెళ్ళొచ్చు మనం డైరెక్ట్ గా, లేదు అనుకుంటే we can go to G స్టార్ ఆర్ we can go to G ప్లస్. ఇక్కడ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత ఒకవేళ నేను ఫస్ట్ థర్డ్ పాత్ తీసుకుంటున్నా, FID నుంచి $కి వచ్చాము. $. నుంచి వేరే చోటికి ఏమైనా వెళ్ళొచ్చా? కెన్ వి మూవ్ ఫ్రమ్ $? ఇంకా $. నుంచి వేరే చోటికి వెళ్ళే అవకాశం ఉందా? మన గ్రాఫ్ చూస్తే $. నుంచి అసలు అవుట్ గోయింగ్ లేదండి. అంటే ఈ పాత్ లెంత్ అంట, ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ పాత్ ఈస్ 1. ఇక్కడ పాత్ లెంత్ 1, FID టు $. ఓన్లీ లెంత్ ఆఫ్ ద పాత్ ఈస్ ఓన్లీ 1 వీఆర్ టేకింగ్. క్లియర్ అండి? ఈ పాత్ లో లెంత్ 1 వచ్చింది, ఇంకా 2 పాత్రలు ఉన్నాయి మనం వెరిఫై చేయాల్సినవి. అర్థమైందండి? లాస్ట్ వన్ అర్థమైందండి? ఈ పాత్ FID నుంచి $కి వచ్చాము, లెంత్ ఈజ్ 1. ఇంకా $. నుంచి మీరు ముందుకు వెళ్ళకపోతున్నారు, సో పాత్ ఈజ్ క్లోజ్. ఇక్కడతో పాత్ ఆగిపోయింది. ఈ పాత్ లెంత్ ఎంత వచ్చిందంటే 1 వచ్చింది మనకు. నెక్స్ట్ అలాగే FID నుంచి G స్టార్ కి వచ్చాము. G స్టార్ నుంచి ఆప్షన్స్ ఏమి ఉన్నాయి? G స్టార్ నుంచి అవుట్ గోయింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? హౌ మెనీ అవుట్ గోయింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ G స్టార్? G స్టార్ నుంచి 2 అవుట్ గోయింగ్స్ ఉన్నాయండి, 2 ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ 2 వెరిఫై చేయాలి ఫ్రమ్ G స్టార్. నేను 2 వెరిఫై చేయాలి. ఏమేమి ఉన్నాయి అవుట్ గోయింగ్స్? ఒకటేమో F ప్లస్, ఒకటేమో $. ఒకటేమో F ప్లస్ ఉంది, దీనికే ఇంకోటి కూడా ఉంది. ఇంకోటేమో $. అండి. సో G స్టార్ నుంచి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. నేను 2 ఆప్షన్స్ తీసుకుంటే ఒకటేమో F ప్లస్ కి వెళ్ళింది, ఒకటేమో F$ కి వెళ్ళిందండి. క్లియర్? $. నుంచి ముందుకు వెళ్ళొచ్చా మనం? ఇంకా కెన్ వి మూవ్ అవుట్ ఫ్రమ్ $? నుంచి మీకు ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉందా? నో. అంటే ఈ పాత్ లెంత్ ఎంత? 2. దీని లెంత్ 2 వచ్చింది ఇక్కడ. పోనీ F ప్లస్ నుంచి ఏమన్నా ముందుకెళ్ళే అవకాశం ఉందని చూడండి. కెన్ వి మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ F ప్లస్ నుంచి? యాక్చువల్ గా ఇది ఇలాగా కాకుండా ట్రీ రూపంలో గీయండి, ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. ఫాలో ద ట్రీ రూపంలో గీయండి, మనకి ఇంకా ఈజీగా వచ్చుద్ది. మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవ్వాలంటే ట్రీ రూపంలో గీసుకుంటూ వద్దామండి. ట్రీ అయితే మనకి ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. నేను ఎలా డ్రా చేయాలి, ఎక్కడ డ్రా చేద్దాం?
ట్రీ అయితే బాగా కంఫర్టబుల్ అండి. ఇలాగంటే కూడా నేను ఎలా గీయాలి ట్రీని మరి? ఒక్క నిమిషం స్లైడ్ లోనే నేను ట్రీ గీయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఐడి తీసుకుంటున్నా దీన్ని ఒకసారి. ఎఫ్ఐడి తీసుకున్నామండి. ఎఫ్ఐడి దీనికి ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు? నా దగ్గర అది లేదండి, మీరే చెప్పాలి. ఎఫ్ఐడికి ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎఫ్ స్టార్ ఉంది. ఎఫ్ఐడికి ఎఫ్ జీ స్టార్, జీ ప్లస్, జీ డాలర్, జీ జీ స్టార్, జీ ప్లస్, జీ డాలర్ ఇలా గీయండి. ఇలా గీసుకుంటే మీకు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటది. మళ్ళీ జీ స్టార్ కి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ జీ స్టార్? జీ స్టార్ కి ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి? హౌ మెనీ అవుట్ గోయింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ జీ స్టార్? ఇలా గీసుకుంటూ రానండి. జీ స్టార్ కి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? ప్లస్ డాలరా, సో ఎఫ్ ప్లస్, ఎఫ్ డాలర్ దీనికి. అలాగే జీ ప్లస్ కి ఎన్ని ఉన్నాయి గీయండి. జీ స్టార్ కి ఎఫ్ ప్లస్, ఎఫ్ డాలర్. అలాగే జీ ప్లస్ కి ఓన్లీ డాలర్ అండి. జీ ప్లస్ కి ఓన్లీ డాలర్. ఓకే, ఓన్లీ ఎఫ్ డాలర్. ఇది లేదు, అసలు ఈ పార్టీ లేదు. అలాగే జీ డాలర్ కి ఇంకా లేదు, దీనికి కూడా ఏమీ లేదు. జీ డాలర్ కి ఏమీ లేదు. జీ ప్లస్ కి ఎఫ్ డాలరే ఉంది. మళ్ళీ ఎఫ్ ప్లస్ కి ఏమన్నా ఉన్నాయా? హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఎఫ్ ప్లస్? ఎఫ్ ప్లస్ కి ఆప్షన్ ఏముందో చూడండి. ఎఫ్ ప్లస్ కి జీ ప్లస్, జీ డాలర్ అండి. ట్రీ అయితే కంఫర్టబుల్ అండి, బాగుంది, వచ్చేస్తుందండి అలా రాసే కంటే కూడా. ముందు అర్థమవుతుంది కదా నేను చేసేది ఏంటంటే, నేను ఇక్కడ కంఫర్టబుల్ గా రాయలేకపోతున్నాను, కానీ మీకు ఏదో అర్థమవుతుంది కదా వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. జీ ప్లస్, ఎందుకంటే ఇది ఫాలో అయితే దాదాపు అన్నిటికీ ఆన్సర్ వస్తూనే ఉంటుంది. జీ ప్లస్, జీ డాలర్. మళ్ళీ జీ ప్లస్ కి ఉన్నాయి. జీ ప్లస్ కి ఎఫ్ డాలర్ ఒకటే ఉందండి. సో ఇక్కడ ఎఫ్ డాలర్ ఇది ఆగిపోయింది పార్ట్. ఇక్కడ జీ డాలర్ ఇది ఆగిపోయింది. ఇక్కడ ఎఫ్ డాలర్ ఇది ఆగిపోయింది. ఇక్కడ ఎఫ్ డాలర్ ఇది ఆగిపోయింది. ఇదేంటిదండి? ఇలా మీరు ట్రీ గీసిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి, ఎఫ్ఐడికి పాత్ ఎంత? ఇది 1, ఇది 1 2, ఇది 1, ఇది 1. ఇక్కడ చూస్తే 1 2 3 4. సో మాక్సిమం లెంత్ ఎంత వచ్చింది? మాక్సిమం పాత్ ఎంత వచ్చింది? ఎఫ్ఐడి పాత్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు ఈ ట్రీ ప్రకారం? 4 అండి. అడ్వాంటేజ్ అంటే ఇందులోనే ఆటోమేటిక్ గా కొన్నిటికి ఆన్సర్లు వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడనే జీ స్టార్ కి మాక్సిమం పాత్ ఎంత వచ్చింది? జీ స్టార్ కి వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం పాత్? సో ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింది కదండి, పాత్ ఎలా హైయెస్ట్ మాక్సిమం పాత్ ఎలా కనుక్కోవాలి ఒక ఐడియా వచ్చింది కదండి మీకు. ఆ టేబుల్ నుంచి మాక్సిమం పాత్ ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది. ఇప్పుడు దాని ప్రకారం నేను ఇలా ఫిల్ చేసుకుంటా అండి. నాకు వచ్చిన మాక్సిమం పాత్ ఇది. నా దగ్గర రెడీమేడ్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను చూపిస్తున్నాను మీకు. ఎఫ్ఐడి నుంచి జీ స్టార్ కి, జీ స్టార్ నుంచి ఎఫ్ ప్లస్, ఎఫ్ ప్లస్ జీ ప్లస్, జీ ప్లస్ నుంచి ఎఫ్ డాలర్. 1 2 3 4. సో ఇక్కడ చూడండి టేబుల్ ఇలా చూస్తాం. ఇది మన ఫైనల్ టేబుల్ ఇదండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫంక్షన్ టేబుల్. కాలమ్స్ ఏమో టెర్మినల్స్ విల్ బికమ్ ద కాలమ్స్. ఐడి ప్లస్ స్టార్ డాలర్ కాలమ్స్. రోస్ వచ్చేసి ఎఫ్ జీ అండి.
we are taking rows as fg. What is the maximum length of fid? Fid యొక్క maximum length ఎంత 4. ఇప్పుడు మేము చేసాం 4 వచ్చిందండి. ఓకే, అలాగే వాడు చేస్తే వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం లెంత్ ఆఫ్ జిఐడి అంటే వాడికి జిఐడి 1 2 3 4 5 వచ్చిందండి. ద మాక్సిమం లెంత్ ఆఫ్ జిఐడి ఈస్ 5. సిమిలర్లీ వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం లెంత్ ఆఫ్ ఎఫ్ ప్లస్ కి 2 వచ్చింది, జి ప్లస్ కి 1, ఎఫ్ స్టార్ కి 4, జి స్టార్ కి 3, ఎఫ్ డాలర్ 0, జి డాలర్ 0 అండి. మీరు ఇలా గ్రాఫ్ గీసి ప్రతిదానికి కనుక్కుంటే ఇలా వస్తాయి, వాల్యూస్ ఇవి వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా మీకు ముందు, ఆ వాల్యూస్ చిన్నగా ఉంటారు నాయనలారా. మీకు ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చింది కదండి, హౌ టు ఫైండ్ దట్ మాక్సిమం లెంత్, ఈ వాల్యూస్ ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది. మీరు కొంచెం ఈ క్లాస్ అయిపోయాక మళ్ళీ కూర్చొని ట్రై చేయండి, ఈ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని ట్రై దట్ వన్. మళ్ళీ ట్రై చేయండి, కంప్లీట్ మీకు హ్యాపీగా వస్తాయి. సో ఇప్పుడు చూడండి, టేబుల్కి వచ్చేటప్పటికి దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఫంక్షన్ టేబుల్. ఈ ఫంక్షన్ టేబుల్ లో కాలమ్స్ ఎప్పటిలాగా టెర్మినల్స్ విల్ బికమ్ ద కాలమ్స్. రోస్ వచ్చేసి ఎఫ్ జి అండి, రోస్ ఆర్ ఎఫ్ జి. ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ సార్ అంటే ఏం చేయాలనండి, ప్రతిదాన్ని కనుక్కోవాలండి. ఎఫ్ఐడి కనుక్కున్నాము, అలాగే మీరు ఎఫ్ ప్లస్ కి, ఎఫ్ స్టార్ కి, ఎఫ్ డాలర్ కనుక్కోవాలి. అలాగే మీరు సేమ్ ప్రాసెస్ లో జిఐడికి, జి ప్లస్ కి, జి స్టార్ కి, జి డాలర్ అన్ని కనుక్కోవాలండి. నేను ఓన్లీ శాంపిల్ రెండింటికి ఇచ్చాను, అన్నిటికీ మీరు కనుక్కోవాల్సిందే, అన్ని చేయాలి. ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా ఎలా కనుక్కోవాలనేది అర్థమైతే చాలు, కూర్చొని చేస్తే జస్ట్ 2 minutes వర్క్ అండి. ఫాస్ట్ 3 గీస్తే ఫాస్ట్ గా అయిపోతూనే ఉంటది. ఇప్పుడు ఇది మనకి ఫైనల్ టేబుల్ అండి. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో వాల్యూస్ ఫిల్ చేయడం అర్థమైందండి. హౌ వీ హావ్ ఫిల్డ్ ద వాల్యూస్. ఈ 4 2 4 0 5 1 3 0 ఎలా వచ్చాయో అర్థమైంది కదండి. హౌ వీ గాట్ దీస్ వాల్యూస్ వచ్చాయి, అర్థమైందండి. టేబుల్ లో వాల్యూస్ ఫిల్ చేయటం. ఆ పాత్ లెంత్ అండి, ద వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ టేబుల్ ఆర్ ద పాత్ లెంత్. ఎఫ్ఐడికి 1 2 3 4, అదే ఈ 4. అలాగే మీరు ఎఫ్ ప్లస్ కనుక్కుంటే ఇక్కడనే ఉందండి ఆల్రెడీ ఎఫ్ ప్లస్, నా దగ్గర ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉంది కూడా. ఎఫ్ ప్లస్ కి వచ్చేసి జి ప్లస్ ఎఫ్ డాలర్ అంటే ఎఫ్ ప్లస్ కి 2, జి స్టార్ కూడా ఇక్కడనే ఉంది. మీరు చేసిన ఇదే వచ్చింది, ఒకసారి చేసి చెక్ చేసుకోండి, క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. 1 2 3 జి స్టార్ కి 1 2 3, ఎఫ్ స్టార్ ఎఫ్ ప్లస్ స్టార్ కి 1 2 3 4 వచ్చింది. ఇలా మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా ముందు, ఈ వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయి ఏంటనేది. నౌ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఫంక్షన్ టేబుల్. దీని సైజ్ ఎంత వచ్చిందండి, 4 కాలమ్స్ 2 rows అంటే 4 2s are 8 cells అండి. యాక్చువల్ గా అయితే దీనికి మనకు పార్సింగ్ టేబుల్ కి ఎంత సైజ్ ఉంది, 16 cells కావాలి. ఒరిజినల్ గా దీనికి మనకి 16 cells కావాలి. ఓకే, 16 cells నుంచి మనం ఎంతగా తీసుకొచ్చాము, 8 cells కి తీసుకొచ్చామండి. వీఆర్ రిడ్యూసింగ్ టు 8 cells. బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి సేమ్. అక్కడ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఇక్కడ అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ మారదండి. ఒకసారి మీరు క్రాస్ చెక్ చేస్తున్నారు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా మారకుండా సేమ్ ఉందా లేదా అనేది. ఇక్కడ ఎఫ్ఐడికి ఎఫ్ జి ప్లస్ కి ఐడి ప్లస్, ఈ ఐడి ప్లస్ తీసుకుంటే రిలేషన్ ఏముంది చూడండి మీకు, ఎఫ్ఐడి జి ప్లస్. ఈ టేబుల్ లో రిలేషన్ ఏముంది మీకు, ఎఫ్ఐడి గ్రేటర్ దెన్ జి ప్లస్ కదా. క్లియరా? ఈ మనకు ఒరిజినల్ టేబుల్ లో మనకి ఈ ప్లస్ ఐడికి ప్లస్ రిలేషన్ ఏముంది, గ్రేటర్ దెన్ ఉందండి. ఎఫ్ఐడి గ్రేటర్ దెన్ జి ప్లస్ సింబల్. ఇక్కడ ఈ టేబుల్ లో చూడండి, ఎఫ్ఐడి వాల్యూ ఎంత 4, జి ప్లస్ వాల్యూ ఎంత 1. క్లియర్లీ 4 గ్రేటర్ దెన్ 1. కాకపోతే అక్కడేమో గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ సింబల్స్ రాస్తున్నాము, ఇక్కడ సింబల్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయండి. ఎఫ్ఐడి జి ప్లస్ 4 గ్రేటర్ దెన్ 1 అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకేం మిస్ అవ్వట్లేదు. సిమిలర్లీ క్రాస్ చెక్ చేయండి. ఎఫ్ స్టార్ కి, ఈ స్టార్ కి, ఈ స్టార్ కి రిలేషన్ మన దగ్గర ఏముంది, ఇక్కడ వి హావ్ గ్రేటర్ దెన్. ఎఫ్ స్టార్ కి జి స్టార్ కి రిలేషన్ గ్రేటర్ దెన్ ఉందండి. ఎఫ్ స్టార్ వాల్యూ 4, జి స్టార్ వాల్యూ 3, 4 గ్రేటర్ దెన్ 3 అంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది మిస్ అవ్వట్లేదండి. వీఆర్ నాట్ మిస్సింగ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. క్రాస్ చెక్ చేయండి, మళ్ళీ ఇంకేదైనా ర్యాండమ్ గా చెక్ చేయండి అండి. ఎఫ్ ప్లస్ జి డాలర్, ఎఫ్ ప్లస్ జి డాలర్ రిలేషన్ ఏముంది,
గ్రేటర్ దెన్ ఎఫ్ ప్లస్ గ్రేటర్ దెన్ జీ డాలర్ ఈ టేబుల్ ప్రకారం ఇక్కడికి వస్తే చూసుకుంటే ఎఫ్ ప్లస్ ఎంత 2 జీ డాలర్ ఎంత 0 ఎఫ్ ప్లస్ గ్రేటర్ దెన్ జీ డాలర్ అర్థమైందండి సో సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ఇన్ దిస్ టేబుల్ ఆల్సో బట్ ద టేబుల్ సైజ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఓకే ద టోటల్ టేబుల్ సైజ్ విల్ బి reduced that is the benefit of this function table so instead of storing that operator precedence table we store this function table okay after constructing this function table instead of storing that table we will store this table ee table store cheskuntanu so that the memory will be less it will take less memory when we compare with the original relation table ఆ relation table బదులు ఈ function table store చేసుకుంటాం ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా